అందరికీ శనార్థులుల్లా ఏదేమైనా కూడా ఇవాళ 15 ఆగస్టు పర్వదినాన 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మన ధమాకా దుమ్ముదులిపి ఆర్తలకించి చెప్పుకుందాం. ఇవాళ మనం ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నామంటే కారణం ఎందరో మంది మహానుభావులు మహనీయులు, ఒక సుభాష్ చంద్రబోస్ అయితేనేమి, ఒక భగత్ సింగ్ సార్ అయితేనేమి, ఒక అల్లూరి సీతారామరాజు సార్ అయితేనేమి, ఒక సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అయితేనేమి, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒకరు కాదు రెండు కాదు ఎందరో మంది ఈరులు చేసిన పాన త్యాగాల ఫలితమే ఇవాళ హ్యాపీగా ఉన్నాం. మరి అటువంటి 15 ఆగస్టును ఎవరెవరు ఎట్లా జరుపుకున్నారు ఇవ్వాలని వార్త పురాగా చూడాలి కదా, చూద్దాం పాండ్రి. हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था. So the raincoats are out. A slight drizzle seems to be blessing the venue. Opportune moment in time. The heavens have held steady so far. The Prime Minister arriving at the first level of the ramparts. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Rajya Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Army General Upendra Dwivedi, the Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi, and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.B. Singh greet him. Once the Prime Minister is ready to ascend the final level, the GOC Delhi area will conduct him to the dais to hoist the national flag, which will be followed by his address. In fact, when the flag hoisting is done, it will be synchronized with the 21-gun salute by the valiant gunners of the 1721 Field Battery Ceremonial. The ceremonial battery, utilizing the indigenous 105mm light field guns, will be commanded by Major Pavan Singh Shekhawat, and the gun position officer will be Naib Subedar Ashutosh Sarkar. As soon as the national flag is hoisted by the Prime Minister, flower petals will be showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. स्वतंत्रता दिवस समारोह भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और तिरंगे के लहराते ही आसमान की ओर निगाहें जाती हैं। इस वर्ष
स्वाधीनता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu has arrived at this premises and is introducing Sri K. Vijayanand IAS, Chief Secretary to Government, Sri Harish Kumar Gupta IPS, Director General of Police of Andhra Pradesh, Sri Mukesh Kumar Meena IAS, Principal Secretary to Government, Sri N. Madhusudan Reddy IPS, Additional Director General of Police Law and Order, Srimati B. Rajakumari IPS, Inspector General of Police, Dr. Lakshmi Shah IAS, Collector and District Magistrate, Sri S.V. Rajshekhar Babu IPS, Commissioner of Police NTR Vijayawada, Sri T. Mohan Rao, Director of Protocol GAD AP Vijayawada. Honorable Chief Minister is requested to hoist the national flag. All the spectators are requested to stand and officers in uniform to salute. Flag Assistant is Jallu Srinivasarao, Reserve Inspector, and B. Ramulu, Reserve Inspector. Honorable Chief Minister is requested to hoist the national flag. All the spectators are requested to stand and officers in uniform to salute. सलामी देगा राष्ट्रीय सैल्यूट सलामी शट ఉత్సవ వేడుకలకి కాకినాడ జిల్లా గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడాలి.
There we have Honorable Chief Minister taking the review of the parade. You can have a look in your screens which are in front of you. वज़ीर आला श्री ए रेवंत रेड्डी कंटिजेंट्स का मुआयना करते हुए ప్రజా పాలనా ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందిస్తున్న సదుపాయాల్ని సౌకర్యాల్ని సమన్వయం చేస్తూ లా అండ్ ఆర్డర్, ట్రాఫిక్, సైబర్ క్రైమ్ నిరోధాలు, మహిళా పరిరక్షణ ఇలా అనేక అంశాల్లో ముందుంటుంది తెలంగాణ పోలీస్. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన తెలంగాణ పోలీస్కు ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. There we have Parade Commander S. Chittranjan IPS, and the contingent in the main entrance is 7th Battalion TGSP Dichpalli Nizamabad. The commandant is Shri కొత్తపల్లి బంగారు భవిత కుమారులు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్న పవిత్ర సందర్భం ఇది. kindly arise. కొంచెం మీరు కూడా కొంచెం వెనుకకు జరిగితే సింధు గుజరాత మరాఠ ద్రావిడ ఉచ్చల గంగా వింధ్య హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలే తవ శుభాశిష మాయే గాయే తవ జయ గాథా జయ హే జయ హే జయ 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 హే बोलो स्वतंत्र भारत की जय आप लोग थोड़ा साइड प्रेसिडेंट अट साइड
హలో సెల్ ఫోన్స్ హలో సెల్ ఫోన్ హలో వైట్ సెట్ సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ ఇక ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండాలని చెప్పి చాలా మంది అంటే ఈ మధ్యకాలంలో జొన్న రొట్టెలను తింటూనే ఉన్నారు. ఎవరు పడితే వాళ్ళు అబ్బో జొన్న రొట్టెలు అంటే అసలు జొన్న రొట్టెల కోసమే పుట్టినట్టు చేస్తున్నారు కదా ఈ మధ్యకాలంలో. కానీ ఒక అన్న చేసిండు చూడు, ఈ జొన్న రొట్టెలను తినుడు కాదు మన దేశ భక్తిని సాటుకోవచ్చని నిరూపణ చేసిండు. ఇక చాలా మందికి ఎన్ని పనులున్నా ఏం ఆలోచన చేసినా ఏదో ఒకటైతే క్రియేటివిటీతోనైతే ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటారు. ఇక ఈ ముచ్చట్లలో చాలా మందికి శాన్నే ఆలోచనలు వస్తుంటాయి కదా. ఇక వాటికి ఎప్పటికప్పుడు పదును కూడా పెడుతుంటారు గట్టిగానే. ఆగో ఎవరి గురించి ఇంతగానం గోపాలు చెప్తున్నావు అని అంటారా? కామారెడ్డి జిల్లా మతనూరు మండలం కేంద్రానికి చెందినటువంటి ఓ అన్న ప్రైవేట్ బల్లే సారు కొలువును చేసుకుంటానే టైం దొరికినప్పుడల్లా పబ్లిక్ లకించి మనలను వందేతందుకు ఆయన మేధస్సుకైతే గట్టిగానే పని చెప్తుంటాడట. ఆగో ఏమయ్యా గంతగానం పని అనంటే ఈ అన్నకు బొమ్మలు గీసేది మంచి ఆలోచన ఉన్నదట, అదే ప్యాషన్ అంట. ఇక ఏ మాత్రం ఇంత టైం దొరికినా సుతం బొమ్మలను గీసుకుంటుంటాడట. ఇక ఈ ముచ్చట్లలోనే 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరణ చేసుకొని కర్రెవర్ పండరే అనే యువ కళాకారుడు జొన్న రొట్టె మీద జాతీయ జెండా రంగులను ఉపయోగం చేసి ప్రముఖ స్వతంత్ర సమర యోధులైనటువంటి జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ, బాలగంగాధర్ తిలక్, సుభాష్ చంద్రబోసు, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, భగత్ సింగ్ బొమ్మలను గీసిండట. ఇక ఈ అన్న గీసిన బొమ్మలను చూసైతే ప్రతి ఒక్కరు మస్తు తారీఫ్ చేస్తున్నారు, కితాబ్ ఇస్తున్నారు. అన్న ఏమన్నా నీ టాలెంట్ సూపర్ అనుకుంటా అన్నను మస్తు పొడబట్టిండ్రయ్యా. ఖాళీ టైం దొరికింది కదా అని చెప్పి ఖాళీ పిలి దిగకుండా అన్న కళకు పని పెట్టిన ఈ ముచ్చట్లలో మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు మస్తు క్లాప్స్ కొట్టుకుంటా కీకలు పెట్టబట్టిండ్రయ్యా. అబ్బా ఇక ఏది ఏమైనా కానీ మొత్తానికైతే 15 ఆగస్టు పండుగను మనము అద్భుతంగా జరుపుకున్నాము, దేశభక్తిని కూడా సాటుకున్నాము. ఇక ఇవాళకైతే తెచ్చిన జెండా పండగ వార్తలు పురాగా ఒడిసగొట్టిన ఒడిసిపోయేదనక మీరు సుతం చూసిండు కాబట్టి ఇంకా మంచి మంచి వార్తలతోని నేను అత్తనే ఉంటా.